Hi everyone. Today, I am really excited to introduce our brand new tabletop scanner to all of you. I am GB Ko, CEO of Medit. We have first stepped into the dental business in 2008, armed with our expertise from the industrial scanning business to provide accurate and more reliable scanning solutions for the dental labs. And we have had a tremendous success growing with all of you, the dental community. We, Medit, have always been at the forefront of the innovation, from bringing you the first blue light-based tabletop scanner, Identica Blue, to Identica Hybrid, which was the fastest scanner back in 2015. We have constantly challenged ourselves to bring you the most reliable solutions. And now, in 2020, we are bringing you our fastest scanner yet again. With your support, Medit has emerged as a leader in the dental industry. We understand all this would not have been possible without the support from each and every one of you. So, thank you. Now, without further ado, let me jump right in and introduce our brand new Medit T-Series. I hope you're as excited as I am for this unveiling. As you can see, we have completely overhauled the design of our T-Series, bringing you a sleek and sophisticated machine. A scanner that does not only do a great scanning work, but also in style. In case you're wondering, the design is not the only component here. For starters, you can now do a full arch scan in just 8 seconds. We also upgraded to a 4-camera system, each with 5-megapixel camera to ensure there's no blind spots when scanning. And at 4-micron accuracy, you can be assured of the quality of the scan data. And that's just the hardware. We are also launching our new software, Medit Scan. I am truly excited that you will enjoy working with our Medit Scan for Labs, as the workflow has become really simple and awesome with all the new innovative features. Let us now go over to our CTO, Michael Lee, who will walk you through what's under the hood. Thank you, GB, for that passionate introduction to our new T-Series. Many of you may be familiar with me by now, especially if you are an active Facebook user. I'm Medit CTO, Mike Lee. So, the basic concept behind the T710 is simplicity. Simplicity in design and simplicity in workflow. Our focus, as always, has been to ease the work of our users, and we are doing just that with the T710. Let me briefly explain the technology behind the T710. All you need to know is that we have 4 camera systems, each camera having 5 megapixel resolution,
A light source emits light patterns vertically and horizontally on the object, which camera capture. By capturing both vertical and horizontal light pattern, the whole camera system ensures that there is no blind spot in the scan data. The 5-megapixel resolution of the camera also ensures that you get more detailed images. You will be able to see that your scan data is more vivid and lifelike. And did I already mention that you can scan a full arch in just 8 seconds? Yes, 8 seconds. That's even faster than waiting for your laptop to boot up. But we don't compromise on accuracy despite the speed. Our T-Series scanner adhere to strict international standards for accuracy. At 4 micron accuracy, you can be assured that your scan data is not only high in quality, but also accuracy. And as we mentioned, our concept was simplicity. The T710 allows you to do much more with less effort. For one, you no longer need to bother stacking up half jigs for the optimal scanning position. Simply place your object in the scanner and let the OT elevation feature figure out the scanning height for you. Our new scanning software, made Scanport Labs, is integrated with MetaLink, allowing you to do much more on one platform. So you can scan and design in one easy workflow. Speaking of our scanning software, there are all kinds of amazing things you can do on it, such as capturing important interproximal areas or customizing your own scan sequence. And a personal favorite of mine is auto-alignment of different data sets. Put your model in the scanner and let the scanner do the work for you. It really is that simple. Our training specialist will show you just how easy it is to use our new T-Series. Let's go over to them now. 네, 안녕하세요. 저는 메디트 교육팀의 박민우 프로입니다. 저희 메디트 회사에 대해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 저희 메디트는 산업용 스캐너에서 시작을 한 회사로서 산업용 스캐너의 기술이 많이 압축되어 있는 기술력 있는 회사입니다. 네, 저희는 메르세데스 벤츠, 보잉, 나사, 그리고 도요타, 소니와 같은 세계의 유수적인 기업들과 저희 산업용 스캐너를 사용하며 많은 부분에서 저희 회사의 기술력이 빛을 발했습니다. 또한 다이아몬드 컴퍼니와 같은 정말 세밀하게 세공하는 작업에서도 저희 산업용 스캐닝 기술이 많이 적용이 되어서 많은 회사들과 함께 많은 기간 동안 업무를 해왔습니다. 네, 그리고 많이 알고 계시는 올림픽 선수 윤성빈 선수의 그 경기 때 착용하였던 헬멧도 저희 그 산업용 스캐너의 기술을 통해서 보다 정밀하고 보다 완성도 있게 그 많은 부분이 올림픽 경기에서도 빛을 발했는데요. 네, 저희 메디트는 2008년도에 덴탈 스캐너 회사의 시장에 접어들면서 SE 스캐너를 2008년도에 런칭을 했고요. 이어서 2013년도에 블루 스캐너를 런칭하였고, 많은 분들이 알고 계신 저희의 주력 제품인 메딧 T-시리즈 T500 스캐너를 2017년도에 런칭을 하였습니다. 네, 그리고 2018년도에는 저희가 인트라오랄 스캐너 IO100을 런칭하면서 한국과 세계의 많은 시장에서 인트라오랄 스캐너의 많은 부분에 참 인기를 끌었는데요. 자, 그리고 2020년 9월 저희 메디트가 새로운 테이블탑 스캐너를 런칭을 하였습니다. 새로운 테이블탑 스캐너는 3가지 제품군이 있습니다. 메딧 T310, T510, T710 3가지 제품이 있고요. 그 중에 T710은 가장 하이엔드 제품인 프리미엄급 제품입니다. T710 스캐너는 풀아치 베이스 스캔을 8초 만에 스캔할 수 있으며 4마이크론의 정확도를 제공하고 있고 5메가픽셀의 카메라 4개를 장착하고 있습니다. 또한 스캐너를 찍고자 하는 물체를 자동으로 높이를 맞출 수 있는 오토 엘리베이션 기능을 탑재하고 있습니다. 저희 뉴 테이블탑 스캐너는 치과 보철물의 모든 케이스에 적용할 수 있는 보다 많은 부분을 커버할 수 있는 모델 스캐너입니다. 카메라 4개로 스캔을 하게 됨으로써 스캔 얻는 영역을 보다 빠르고 보다 정확하게 많은 부분 데이터를 얻을 수 있고요. 카메라 4개의 5메가픽셀을 사용하는 만큼 스캔 빈 공간이 발생하지 않습니다. 또한 저희는 대형 교합기와 같은 아티큐레이터 스캔을 할 때도 보다 손쉽게
아티큘레이터를 부착을 하고 스캔 시간도 굉장히 짧게 스캔을 완성할 수 있습니다. 네, 저희 새로운 뉴 테이블탑 스캐너는 새로운 메디스캔 폴 랩스라는 스캔 소프트웨어와 함께 런칭을 합니다. 메디스캔 폴 랩스는 레플리카 덴처, 포스트 앤 코어, 파셜 덴처와 같은 심화된 케이스의 보철도 스캐닝을 할 수 있는 장점을 가지고 있으며 또한 어드밴스 스캔 바디 얼라이먼트 그리고 왁스업 하부 스캔과 같은 보다 편리하고 유용한 기능도 함께 제공하고 있습니다. 또한 보다 유저 친화적으로 유저가 원하는 사용 환경에 따라서 스캐닝의 전략도 다양하게 커스터마이징 할 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 네, 그럼 조금 더 구체적으로 저희 제품에 대한 시연을 해드리도록 하겠습니다. 네, 이번에는 하악 베이스 스캔을 8초 만에 진행하는 걸 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 스캐닝 소프트웨어에서 사용자가 원하는 스캔의 스테이지를 자유롭게 조절할 수 있습니다. 이번 데모에서는 하악을 먼저 스캔하도록 제가 스캔 순서를 변경해 보도록 하겠습니다. 자, 보시는 것처럼 하악을 먼저 선택을 해서 데모를 하도록 하겠습니다. 지금과 같이 순서를 변경하게 되면 다음에 스캔을 할 때도 이와 같은 스캔의 순서가 기록이 되기 때문에 보다 유저분께서 편하게 작업을 하실 수 있습니다. 자, 베이스 모델을 올려주시고요. 자, 자동 스캔을 통해서 스캔을 시작하도록 하겠습니다. 스캔의 높이를 조절해 주시고 시작해 주시게 되면 베이스 스캔을 8초 만에 진행하게 됩니다. 스캔 소프트웨어 내에서 찍고 있는 각도와 스캔에 획득되고 있는 데이터를 실시간으로 보실 수 있으며 벌써 스캔의 데이터 획득이 모두 완료가 됐습니다. 자, 다음에는 이제 지대치를 스캔하도록 하겠습니다. 지대치를 모델 내에서 고정해 주시고 똑같이 스캔을 시작해 주시면 됩니다. 네, 이렇게 하악의 베이스와 지대치 스캔이 모두 완료가 되었습니다. 자, 다음은 대합치 스캔을 하도록 하겠습니다. 위의 스테이지에서 대합치를 선택하신 뒤에 대합치를 고정해서 동일하게 스캔을 시작해 주시면 됩니다. 네, 일반적인 베이스 스캔은 지금과 같이 8초 만에 스캔이 모두 완료가 되고 혹시 더 데이터를 긴밀하고 스캔에 빈 공간이 없이 얻고자 하는 경우는 저희 4가지 카메라가 모두 수평과 수직 라이트 패턴을 찍을 수 있는 솔리드 모델의 스캔 전략도 활용하시는 방법이 있습니다. 네, 이번에는 교합 스캔 과정을 보여드리도록 하겠습니다. 지금과 같이 대형 교합기 스캔을 할 때는 동일하게 저희 교합기 플레이트를 저희 암에 고정을 해주시고요. 교합기를 플레이트 위에 손쉽게 올려주시면 됩니다. 자, 그리고 난 다음에 아래에 있는 스캔 시작 버튼을 통해서 교합 스캔을 시작하게 되고요. 보시는 바와 같이 교합 스캔도 이미지 3컷을 찍은 뒤에 3초 정도의 시간 내에 교합 스캔을 완료하게 됩니다. 네, 화면 내에서 지금과 같이 교합 스캔이 완료된 데이터를 확인하실 수 있고요. 추가적으로 추가 스캔이 필요한 영역은 그 영역 각도를 화면에서 잡아주신 뒤에 아래에 있는 추가 스캔 버튼을 통해서 추가 스캔도 가능합니다. 그리고 저희 인트라오랄 스캐너 i500을 가진 유저분께서는 여기서 i500 스캔 using i500 additional 스캔 기능을 통해서 보다 치간 영역이나 스캔이 필요한 영역을 보다 손쉽게 i500을 이용한 스캔도 활용하실 수 있습니다. 자, 이와 같이 스캔 단계가 모두 하악과 상악, 교합 스캔까지 모두 완료가 되었고요. 그 뒤에는 정렬 단계로 이동을 한 뒤에 스캔을 촬영한 지대치와 교합 스캔 데이터를 정렬해 주게 됩니다. 이와 같이 정렬 단계에서는 지대치가 자동으로 정렬이 된 모습을 확인하실 수 있고요. 이제 상악 하악 데이터와 교합 데이터를 정렬하는 단계를 통해서 정렬의 결과를 보실 수 있는데요. 지금과 같이 얼라이닝하는 데이터를 찾는 과정을 보실 수 있고요. 상악과 하악 데이터가 교합 스캔 데이터에
자동으로 이와 같이 정렬된 모습을 보실 수 있습니다. 자, 교합 정렬이 모두 완료된 뒤에는 마지막 컨펌하는 단계로 이동을 해서 필요한 스캔의 데이터 영역을 편집한 뒤에 마무리해 주시면 됩니다. 여기서도 저희가 스캔을 활용하고자 하는 데이터 영역만 지정을 해주시고요. 마지막은 데이터 잘라내기를 통해서 불필요한 영역을 삭제해 둔 뒤에 스캔 작업을 마무리해 주시면 됩니다. 지금까지 교합기를 이용한 상압화 그리고 교합 스캔 과정을 보여드렸고요. 다음 단계에서는 임프레션 스캔 과정을 보여드리도록 하겠습니다. 네, 이와 같이 워크박스에서 저희가 작업하고자 하는 케이스를 생성을 해주시고요. 지금 임프레션 케이스는 임프레션과 지대치를 함께 스캔해서 작업을 보여드리도록 하겠습니다. 네, 저희 뉴 테이블탑 스캐너는 지금과 같이 임프레션과 지대치를 함께 스캔해서 보다 많은 케이스에서도 조금 특수하게 작업을 할 수 있는데요. 포스트 앤 코어 케이스나 또는 인레이 온레이 케이스를 이와 같이 임프레션 스캐닝 기능을 통해서 보다 데이터 작업도 빠르고 저희가 필요하고자 하는 매티리얼로만 작업을 할 수 있는 장점도 갖고 있습니다. 네, 케이스 정보를 생성하신 뒤에 이와 같이 작업하는 작업 지대치를 선택을 해주시고요. 보철물의 유형과 재료 그리고 쉐이드를 선택을 해주십니다. 자, 그리고 나서 동일하게 인접치와 정보들을 선택해 주시게 되는데요. 네, 케이스의 작업이 모두 완료되게 되면 우측 상단에 있는 스캔 메뉴를 통해서 스캐닝 소프트웨어로 자동으로 실행을 하게 됩니다. 자, 이번에 스캔 전략은 저희가 임프레션을 선택해 주게 되고요. 아래에 있는 옵션에서 지대치를 별도로 스캔을 한 번 더 하는 스탬프 다이 옵션을 킨 상태에서 스캔 작업을 보여드리도록 하겠습니다. 네, 위와 같이 스캔 스테이지에서 임프레션과 지대치를 스캔하는 단계를 확인하실 수 있고요. 임프레션 지그를 통해서 준비되어 있는 임프레션을 고정해 주신 뒤에 스캐너 암에 장착을 해주시면 됩니다. 네, 그리고 나서 동일하게 아래에 있는 스캔 시작 버튼을 통해서 자동으로 스캔을 시작하게 되고요. 네, 저희는 4가지 카메라를 통해서 임프레션 스캐닝 할 때도 보다 좁은 영역과 스캔 획득이 어려운 구간도 빠르고 정확하게 스캔 데이터를 획득할 수 있습니다. 네, 또한 저희 임프레션 스캔과 모델 스캔 그리고 교합기 스캔 할 때 모두 저희 인트라오랄 스캐너 i500이 있으시다면 i500으로 추가적인 스캔도 진행할 수 있는 i500을 이용한 어디셔널 스캔 기능도 함께 소프트웨어 내에 기능이 탑재되어 있습니다. 네, 이렇게 임프레션 스캔 작업을 완료를 하였고요. 자, 그 다음 스캔 단계에서 준비되어 있는 지대치를 스캔하는 단계로 넘어가게 됩니다. 네, 이와 같이 섹션이 되어 있는 지대치를 저희 플렉서블 멀티다이에 고정을 해주신 뒤에 스캐너 암에 똑같이 장착해 주시면 됩니다. 네, 이와 같은 플렉서블 멀티다이에서 지대치를 고정하는 저희 플렉서블 다이는 10개를 제공하기 때문에 상악하게 케이스가 큰 경우에도 보다 활용도 있게 저희 플렉서블 다이를 활용할 수 있습니다. 네, 보시는 바와 같이 지대치 스캔 과정도 굉장히 빠르고 정확하게 데이터를 획득하는 부분을 보실 수 있고요. 네, 이와 같이 저희 액세서리 플렉서블 멀티다이를 활용한 뒤에는 스캔 데이터를 지정해주는 어사인 단계 과정이 나오게 됩니다. 자, 이 단계에서 찍은 지대치를 실제 데이터와 매칭시켜주는 작업이라고 보시면 되는데요. 스캔 스테이지에서 저희가 촬영한 데이터를 선택하시고요. 스캔 영역을 선택해 주시게 되면 어사인을 누르게 되면 데이터를 이제 매칭해주는 작업이 완료가 됐습니다. 이와 같이 스캔 스테이지에서 임프레션과 그리고 지대치를 스캔하는 과정을 보여드렸고요. 자, 그 뒤에는 동일하게 정렬하는 얼라인 단계 과정이 있습니다. 얼라인 단계에서
이제 촬영한 인프레션 데이터와 양형인 지대치 데이터를 정렬하는 과정인데요. 동일하게 수동 정렬로 진행을 하는 경우에는 한 점과 세 점 정렬을 통해서 데이터를 매칭시킬 수 있습니다. 동일한 방향에서 데이터를 위치를 시켜주시고요. 이와 같이 세 점 정렬을 통해서 보다 손쉽게 한 번 더 최적화를 시킨 정렬의 결과 모습을 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 정렬 과정이 마치고 난 다음에는 컨펌 단계를 통해서 마지막으로 사용하고자 하는 데이터만 잘라내기를 해서 마무리해 주시면 됩니다. 저희 트림하는 툴을 통해서 활용하고자 하는 영역만 데이터를 지정해 주시고요. 기존에 설명드린 바와 같이 스캔 데이터는 필요한 영역만 작은 덩어리로 마무리를 해주셔야 프로세싱하는, 처리하는 시간도 빨라지게 되고요. 보다 데이터를 작게 관리함으로써 많은 부분이 이점이 있습니다. 네, 이와 같이 데이터 트림하는 영역을 다양한 각도에서 잘라내기를 해서 마지막 마무리를 준비해 주시고요. 네, 트림이 모두 완료된 뒤에는 마지막 머지 과정을 통해서 프로세싱 작업으로 넘어가게 됩니다. 저희 새로운 메디스캔 폴랩스는 프로세싱하는 과정을 스캐닝 소프트웨어 내에서 하지 않고 완료된 뒤에 메딜링크 저희 플랫폼 내에서 하기 때문에 그 다음 스캔 작업을 준비하시는 데도 많은 이점이 있습니다. 그래서 기존에 많은 소프트웨어가 스캔 처리하는 과정을 스캔 프로그램 내에서 하고 있지만 저희는 독자적으로 백그라운드에서 스캐닝 과정을 처리함으로써 많은 시간도 세이브할 수 있고요. 그러한 부분이 많은 유저분들에게 스캐닝하는 생산성도 많이 높이고자 고려하였습니다. 네, 이렇게 해서 인프레션 스캔과 지대치를 함께 스캔해서 매칭하는 과정 케이스도 한번 보여드렸습니다. 네, 지금까지 저희 뉴 테이블탑 스캐너 T710 데모 및 시연을 보여드렸습니다. 저희 스캐너에 대한 많은 궁금증이나 또는 제품 구매 문의 및 여러 가지 궁금증은 저희 아래 댓글을 통해서 문의를 주시면 저희가 상세한 부분은 도와드리도록 하겠습니다. 네, 이어서 저희 미래로직과 장동욱 소장님과 D랩의 고동환 이사님께서 다음 강의를 준비해 주셨습니다. 네, 많은 시청 부탁드리겠습니다. 네, 지금까지 메디트 교육팀의 박민우 프로였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 미래로 덴탈 연구소의 장동욱 소장입니다. 오늘은 제가 메디트 T710의 스캐너의 정밀도와 그 다음에 엑소캐드를 활용해서 플리퍼 및 와이어 템퍼러리 제작하는 걸 보여드릴 거고요. 이거에 따른 보철물 사진도 보여드릴 거예요. 그리고 이제 파셜 프레임 덴처도 한번 보여드리도록 하겠습니다. 네. 저랑 같이 한번 출발할까요? 네. 먼저 스캐너의 정밀도를 테스트할 때 되게 중요한 게 있어요. 선생님, 우리가 QC 스캐너, 그다음에 뭐 구강 스캐너, 그다음에 모델 스캐너, 뭐 산업 스캐너 굉장히 스캔 종류가 많은데 우리가 먼저 알아야 될 거가 실측은 어떻게 나오는지가 먼저 중요해요. 네, 그래서 저는 스캐너를 테스트할 때 먼저 그 실물의 치수를 먼저 확인해 봅니다. 얘는 어느 정도 치수가 나오는지 제가 여러 번 반복해 갖고 치수를 한번 확인하는데 그 치수 확인한 거와 그 다음에 3D 스캐너로 촬영된 거의 치수를 확인해서 둘의 오차를 한번 비교를 먼저 해볼게요. 둘의 오차를 비교해야지 우리가 얘가 어느 정도 능력을 갖고 있구나 라고 알 수 있을 것 같아요. 네. 선생님, 근데 먼저 그 설명을 드릴 게 있는데 얘가 3차원으로 촬영을 하는 거기 때문에 우리가 앞에 있는 쪽이랑 뒤쪽에 있는 쪽이랑 치수가 달리 나올 수 있습니다. 네. 머징하는 거의 방법에 아니면 얘가 갖고 있는 알고리즘에 따라서 치수가 달리 나올 수 있는데 그래서 저도 실물을 X축을 제가 만약에 놨다면 여기를 하나만 2D로 하나만 재는 게 아니라 뒤에 것까지 이렇게 앞 뒤로 Y축도 왼쪽 오른쪽 높이도 왼쪽에 있는 높이 오른쪽에 있는 높이 이렇게 다방면으로 치수를 재서 다방면으로 캐드상에서 확인을 하셔야지 이제 정확한 데이터를 얻어내실 수 있어요. 그 작업을 같이 한번 해보겠습니다.
네, 사진은 굉장히 단순해 보이지만 제가 사실 되게 여러 번 치수를 반복해 갖고 이제 나타낸 사진이에요. 네, 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 이거는 Y축을 재는 거고 가운데 사진은 높이 또 재는 거고 되겠습니다. 예전에 이렇게 컬러로 스캔되지 않았을 때는 제가 이거를 홈을 냈어요. 홈을 내갖고 그 홈을 기준으로 치수를 쟀었는데 이젠 컬러로 스캔이 되기 때문에 굳이 그러실 필요 없고 그냥 샤프로 점을 포인트만 이렇게 그려 놓으셔도 돼요. 그게 다 색상이 나타나기 때문에 굉장히 편해졌죠. 네. 선생님, 제가 그 X축을 놔둔 치수가 35.93mm로 제가 실축을 했는데 캐드상에서 35.978mm 정도 났어요. 0.4mm 정도, 이제 0.04mm 정도 오차가 있는 거죠. 근데 이거는 제가 버니어 캘리퍼스 치수를 아주 조금만 막 힘을 잘못 조정해도 이런 오차가 날 수 있고요. 캐드상에서 제가 마우스에서 손이 떨려도 이런 치수가 일어날 수 있습니다. 그래서 이 정도 치수는 그냥 애교로 좀 봐주시고 이게 꼭 정확하다 이런 얘기는 아니에요, 선생님. 이런 얘기는 아니고 제가 허용하는 실측과 그다음에 캐드상에서 나타나는 실측이 어느 정도 차이 나는지 한번 보기 위해서 하는 거예요. 네. 그래서 맨 앞에 있는 A축도 14.624가 나왔고 실측 거리는 14.3mm. 얘는 이제 0.2mm 정도 오차가 지금 나타났죠. 네. 그 다음에 Y축도 오른쪽에 하는 게 12.421. 근데 제가 캐드를 여러 번 한 거예요, 선생님. 얘는 또 12.419. 그쵸? 캐드상에서도 이렇게 오차가 나타나는데 실측 거리가 12.42mm. 그렇죠. 이 둘의 평균 값이 12.4이죠. 네. 그러니까 이렇게 오차가 매우 적은 거를 확인하실 수 있어요. 이거는 이제 왼쪽에 있는 실측 거리. 네. 12.005, 이거는 뭐 11.981인데 제가 치수 잰 거는 11.96mm. 네. 그렇습니다. 이거는 이제 제일 중요한 이제 Z값에 해당되는 높이. 선생님들이 아마 그 커스텀 어버터먼트를 한다던가 임플란트 어버터먼트 보철모를 했을 때 Z값의 오차가 굉장히 나타날 수 있어요. 여러 가지가 있는데 어버터먼트의 싱크 다운 이제 그쪽 부위에서 오차가 날 수도 있고 근데 스캔에서도 오차가 윗부분에서 나타날 수 있는데 그런 부분들이 실제로 어떻게 나타나는지 Z값도 이렇게 우리가 실물을 한번 확인해 보았습니다. 선생님, 이렇게 실제 제가 치수 잰 거와 그 다음에 3차원으로 된 거를 캐드상에서 치수 잰 거랑 어느 정도 뭐 매칭 시켜서 이 정도면은 허용 범위 안에 들어가 이렇게 판단이 드셨잖아요. 그러면 작업을 또 하나 저는 하는 게 뭐냐면 모든 장비와 기계는 온도와 습도에 굉장히 영향을 미칩니다. 그래서 오늘 이제 스캔을 받았잖아요. 같은 모델을. 그리고 제가 올해 비가 좀 많이 왔는데 비 오고 이렇게 습도가 습한 날, 다음 날 저는 사실 다음 날 찍었어요. 다음 날 같은 모델을 다시 한번 촬영을 했습니다. 그리고 두 개를 같이 머징해 볼 거예요. 네. 온도와 습도의 영향이 얼마나 미치는지 한번 보기 위해서. 근데 제가 머징을 시켰는데 전혀 없었어요. 네. 그 영향이 전혀 없고 둘이 마치 하나의 덩어리처럼 머징이 돼버렸습니다. 이 그림 보시면 아시겠지만 녹색이나 빨간색이나 연두색이 이런 표시 하나도 없어요. 다 죄다 제로로 나타나는 파란색입니다. 파란색으로 나타나고 실제로 제가 3D로 확인하는 건 저도 안 좋아하기 때문에 이걸 단면을 또 잘라봤어요. 단면을 잘라서 봤더니 이거는 절대 두 개의 데이터를 머징한 걸 단면 자른 게 아니에요. 하나의 데이터를 단면 자르듯이 굉장히 퍼펙트하게 머징된 게 확인할 수 있었습니다. 그래서 제가 내린 결론은 T710은 제가 알고 있는 스캐너 중에 온도와 습도에 영향이 가장 적을 수 있겠구나 이렇게 판단이 들었어요. 네. 이거는 이제 세시탈면은 제가 단면 자른 건데 이것도 굉장히 하나의 데이터처럼 촬영된 게 보일 수 있습니다. 그래서 지금 우리가 가지고 있는 그
제가 지금까지 알고 있던 데스크 스캐너의 가장 끝판왕으로 생각된 것을 머징을 해봤어요. 머징 해봤는데 전체적인 분포도는 되게 좋아요. 전체적인 분포도는 되게 좋은데 앞쪽에 이제 연두색 쪽으로 표시되는 게 이제 오차가 있죠. 같은 모델입니다. 그러면은 이 정도면 사실 굉장히 훌륭한 거예요. 훌륭한 건데 네, 이렇게 원래 머징 됐을 때는 이 정도 머징 차이가 있습니다. 네. 한번 네. 보시고. 근데 제가 사실 놀랐던 거는 저기 이제 그 색깔 다른 부분을 이제 지대치 쪽에 마진 쪽을 이렇게 잘라서 단면을 본 거예요. 단면을 봤는데 마진 살아있는 게 보이십니까? 네. T710의 마진 살아있는 부분이 타 스캔 대비 0.075mm가 더 살아있는 게 딱 보여요. 사실 이게 굴곡진 부분이기 때문에 스캔이 딱 정확하게 그거를 얻어내기가 사실 힘들어요. 각진 부위이기 때문에. 근데 그런 부분을 이만큼이나 얻어냈다는 순간은 좀 대단한 것 같아요. 사실 조금 흥분도 됐고요. 네. 이거 한번 보여드리고 싶었어요. 선생님들하고 같이 나누고 싶었어요. 이게 마진 쪽에서 갑자기 급격하게 탁 떨어지는 데이터가 T710으로 촬영했을 때는 이렇게 그대로 살아있는 게 보여집니다. 네. 물론 보철물에 그렇게 큰 영향은 없을 수도 있어요. 없을 수 있지만 스캔의 능력만 봤을 때는 굉장히 훌륭하다고 여겨집니다. 선생님, 제가 또 하나 보여드리고 싶은 게 있는데 폴리곤이라고 제가 말씀을 드리면 선생님들이 이해 못하실 것 같아서 준비했습니다. 이거는 구글에서 제가 이미지를 발췌했고요. 폴리곤 격자가 60개일 때 우리 형상이 이렇게 보여지는 거예요. 그냥 트라이앵글 메쉬로만 보여지는 거죠. 그리고 여기서 이제 10배가 많아지는 600개일 때 어느 정도 사람의 형태가 그림자 명암 정도로 나타낼 수 있습니다. 여기서 또 곱하기 10배가 돼 6000개가 됐을 때 이제는 이제 누군지 알아볼 만한 그런 형상이 나타나게 되죠. 근데 이제 여기서 또 10배 6만 개의 폴리곤을 했을 때 이제 아시겠죠? 많아지면 많아질수록 더 디테일해집니다. 폴리곤이. 그럼 제가 준비한 영상을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 밀도를 확인하면서 얘가 컬러로 이제 찍히는데 이 텍스처가 굉장히 훌륭하다는 느낌을 좀 많이 받았어요. 그래서 얘의 그 메쉬 폴리곤은 어떻게 생겼을까가 좀 궁금해서 한번 얘 그 메쉬 격자를 한번 보도록 할게요. 저는 이제 메쉬 격자로 열었고요. 이걸 제가 최대한 한번 확보하도록 하겠습니다. 굉장히 디테일한 게 느껴집니다. 모든 구석구석이 여기서 더 넘어가면 제 그래픽 카드가 더 이상 지원이 안 돼서 깨지는데 그 순간까지도 밀도가 굉장히 조밀한 거를 확인할 수 있어요. 지금 제 PC의 그래픽 카드가 GTX 1080이에요. 그 RTX 넘어가기 전에 GTX 시리즈 중에 가장 끝판왕이거든요. 맥스큐 버전으로. 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 조밀하고 훌륭한 거를 고퀄리티라는 걸 확인하실 수 있습니다. 네. 선생님, 이제 이해가 되십니까? 아까 그 레드트 T710하고 타사 스캔하고 제가 단면 잘랐을 때 마진 쪽에서 얘는 왜 나오는지 아실 수 있겠죠? 그 격자가 달라요. 폴리곤의 숫자가 달라요. 네. 하소가 다른 거예요. 그죠? 네. 여기까지 제가 스캐너의 정밀도를 여러분하고 같이 제가 테스트한 거를 공유하고 싶었습니다. 그러면 제가 얘의 능력을 가지고 제가 실제로 CAD 디자인하는 거를 한번 영상으로 한번 보여드리도록 할게요. 네. 지금 메디트 T710으로 스캔을 해서 이제 제가 엑소캐드로 플리퍼하고 와이어 템퍼러리하고 그러니까 일반 덴처
제작하는 거를 한번 보여드리려고 합니다. 우선 플리퍼 케이스를 제가 인위적으로 만들었어요. 네. 그 3D 프린팅으로 뽑은 그 레진을 T710으로 스캔을 한 거고요. 굉장히 그 전 느낌. 레진이 좀 반짝반짝해서 잘 안 찍힐 줄 알았는데 생각 이상으로 되게 잘 찍혀서 좀 깜짝 놀랐습니다. 좀 소름 돋기도 했고요. 속고는 굉장히 원래 잘 찍히니까 네, 보시면 되고 그래서 요거를 네, 케이스를 내보내서 PLY 파일로 하겠습니다. PLY 파일이 OBJ나 STL보다 더 가벼워요. 네. 그래서 저는 PLY 파일을 주로 이용을 하고요. 네. 여기서 메디트에 네, 제가 미리 담가 놨는데 한 번 더 담가 놓고 할게요. 네. 그래서 엑소캐드에서 네, 플리퍼 이번에 아나토미 펀틱을 집어넣고 치은 디자인을 강제사항으로 놓고 이걸 하나로 묶어주고 이제 인접치도 선택해 주시고 대합치도 선택해 주시고 대합치 선택하면 이제 교합 유형을 선택하고 네, 디자인으로 넘어갑니다. 사실 주문서 입력하는 게 거의 반인 것 같아요. 그죠? 네, 공감하시죠? 네, 그래서 여기서 플리퍼 들어가서 제가 방금 해놓은 PLY 파일 지금 상하기죠? 데리고 오고 하악 데리고 오고 네 이렇게 있습니다. 이렇게 중심축을 설정하고 가상기 이렇게 넘어가고 스마일 에디션 넘어가고 바닥 속성에 보시면 요 값이 이 내면 갭을 얘기하는 거예요. 30미크론 설정되어 있고 네 이거를 여기 요 삽입 반영으로 30미크론을 적용하겠다 하시면 요 상태로 이제 블럭 아웃이 되는 거예요. 네, 블럭아웃이 돼서 외형 수정해서 이제 클라스프처럼 약간 들어갈 부위를 네, 살짝 이렇게 언더컷을 넣어주시고 네, 그러니까 뭔가 레진이 이렇게 벌어지면서 딱딱 하고 들어가게 네, 그 정도로 해주시면 됩니다. 벌어졌다가 다시 들어가게끔 네. 그래서 이제 뭐 치아에 선생님들이 저보다도 더 잘하시겠죠. 네. 사이즈 배분도 넣고 차의 장축 방향도 고려해서 대합치하고 네. 넣고 난 요 정도면 되겠다 싶을 때 이렇게 적절하게 배분도 하고 색감도 한번 지어보고 저는 이게 루트 느낌 나서 이런 느낌을 저는 좋아합니다. 이런 느낌을 좋아하기 때문에 일부러 저거를 없애진 않을게요. 적용해서 치은하고 지금 이렇게 치은에 넘어가 있는 이 구간이 내가 0.5로 띄워라 라고 명령을 내릴 거예요. 치은하고 띄우고 그 다음에 교합면도 잘리게 접촉면도 약간 이게 플러스로 잘리게 네, 디자인을 했습니다. 이렇게 한 다음 선생님 이제 클라스프가 이렇게 언더컷 밑으로 살짝 네. 넘치면 삭제하시면 됩니다. 근데 부족한 거는 채워넣기가 좀 어려워요. 그래서 좀 충분하게 좀 감싸주는 편이에요. 저는 네.
딴땅. 그러면 이렇게 치은이 발생하죠. 제가 두께를 하긴 안 했는데 베이스 두께를 키워봐야 요 밑부분 여기만 두꺼워져요. 그래서 거기는 소용없으니까 여기 치은 두께부를 형성해 주시면 됩니다. 베이스하고 같이 먹네요. 어렵지 않죠? 그 다음 넘어가고, 네, 여기를 좀 자연스럽게 강도 보면은 이렇게 루트가 있는 것처럼, 네. 짠, 이렇게 넘어가고, 엑소캐드 연결부를 순축보다는 약간 설축으로 이거를 배열해서, 네, 약간 숨기는 거죠. 네. 자연스럽게 이게 머징되면서 요거를 그냥 요대로 출력하시면 됩니다. 그러면 작업이 끝나요. 네, 선생님 플리퍼 잘 보셨나요? 네. 되게 간단하죠. 네. 우리가 되게 쉽게 디자인할 수 있어요. 선생님들이 그 와이어 템포럴에 의뢰가 들어오면은 제일 골치 아프실 거라고 생각합니다. 왜냐면 납기 날짜도 빠르고 그 다음에 기공료를 충분한 기공료를 받을 수 있는 것도 아니며 그래서 시간적으로 우리가 사실 제일 스트레스를 받는데 그래서 사실 디자인하는데 아까 보셔다시피 이게 전부 다예요. 제가 뭐 배석을 올렸다던가 뭐 그런 게 전혀 없습니다. 네, 그게 다고 한 2, 3분이면 한 2, 3분은 너무 했고 한 3, 4분 정도면 플리퍼 디자인은 금방 끝낼 수 있어요. 나머지는 출력에다 걸으시면 돼요. 네. 아까 플리퍼 비슷한 맥락인데 이제 플리퍼가 이제 그 클라스프 감싸주는 부분이 레진이잖아요. 기존의 이제 프린터 레진. 근데 그 아직도 나는 그래도 와이어로 해줘라고 그 요구들을 하십니다. 환자분이 요구하실 수도 있고 원장님이 요구하실 수도 있는데 선생님 똑같아요. 네. 한번 같이 또 그 영상 한번 같이 보실까요? 네. 하고 작업 방법이 특별하지 않아요. 특별하지 않고 스캔하는 과정이 좀 다를 뿐인데 이거예요. 와이어 템포러리는 와이어를 미리 접은 모델을 스캔을 하십니다. 네, 제가 이 파일을 파우더를 안 뿌리고 T710으로도 찍어봤는데 찍히긴 찍혀요. 찍히긴 찍히는데 형상이 이렇게 뚜렷하게 나타나진 않더라고요. 약간 번지는 그런 느낌? 블랭크도 생기고 그래서 지금 스캔 파우더를 뿌린 다음에 와이어 쪽에 뿌린 다음에 스캔을 받은 겁니다. 이거를 가지고 제가 영상을 해볼게요. 방법은 똑같아요. 그 e스포트를 PLY 파일로 하시면 돼요. 제가 미리 파일을 빼놨기 때문에 바로 작업에 들어가도록 하겠습니다. 아나토미 펀틱으로 컴포지트 이거 꼭 우측으로 해주셔야 돼요. 프린팅을 하실 거면 네, TN 디자인 강제사항으로 놓고 네, 연결하고 인접지 선택해 주시고 네, 태합치도 선택해 주시고 태합치 유형 이렇게 선택해 주신 다음에 디자인 넘어가서 이번에도 PLY 파일로 불러드릴 겁니다. 상황 모델을 데리고 오고 하악 모델을 데리고 와서 그 와이어를 미리 접어놓은 경우는 이렇게 블랭크가 있을 수 있어요.
블랭크가 있을 수 있기 때문에 전문가 모드로 빠져나가서 메시 편집을 먼저 하겠습니다. 저 블랭크 있는 쪽을 네, 홀 메우기를 하시고 메꿔졌죠? 우리가 필요한 쪽은 다 메꿔주시는 게 좋아요. 네. 이쪽도 홀을 메꾸고 네. 확인 누르고 네, 이항에 필요 없는 파일도 좀 네, 없애고 그리고 자, 30미크론 정도면 적당하 제가 잡아놓은 프린터 여기는 30미크론 정도면 적당하더라고요. 네. 네, 이렇게 블러아웃이 됐습니다. 블러아웃이 된 상태에서 다음 넘어가고 네, 이렇게 근심 찍고 네, 언심 이렇게 찍고 네, 선생님들이 사용하고 싶으신 라이브러리를 사용하셔도 돼요. 지금 제가 그 하는 방법만 소개하기 때문에 그냥 네, 일반적인 케이스로 좀 하겠습니다. 네, 네, 예쁘게 배열을 해주시고 네, 좀 넘어가도 괜찮죠? 네, 장초 방향도 맞춰주시고 그 다음에 앞궁도 네, 자연스럽게 옆에서 봐도 자연스럽고 그러한 형태로 네, 잡아주시면 될 것 같습니다. 그 와이어 템퍼러리가 들어오면 사실 시간도 얼마 없고 그다음에 이거를 기공료를 많이 받기도 애매모하잖아요. 그래서 이렇게 간단하게 이렇게 작업하시는 게 저는 굉장히 좀 도움이 되실 거라고 생각해요. 이렇게 치은 쪽에 이렇게 넘어가 있는 부분을 삭제를 해주시고 교환면도 삭제하고 이게 접촉면도 플러스로 넣으셔야지 저쪽 면적이 이제 알아서 삭제되십니다. 그 다음에 저 이게 와이어를 접어놓으신 블럭아웃 된 부분 있잖아요. 그 부위를 이렇게 충분히 감싸셔야 돼요. 충분히 감싸시고 네. 여기는 와이어가 있으니까 굳이 클래스프를 만들 필요가 없죠. 네, 여기도 그리고 링가 쪽에서 와이어가 있는 자리를 충분히 감싸기 네, 선생님들이 접어놓으신 넘어가시고 아이고 네, 치은 수정하는 거는 아까하고 동일하기 때문에 그냥 건너뛰었어요. 네, 이렇게 네, 작업하시면 네, 그러면 이렇게 3D로
영상 파일이 와요. 그럼 제가 이거를 프린터를 걸어서 출력된 거를 사진으로 한번 보여드려 보겠습니다. 네, 고맙습니다. 되게 간단하지 않았습니까? 그러니까 기존에 플리퍼를 응용한 거예요. 그러니까 기존에 와이어 템포럴은 원래 하듯이 하지 뭐 그렇게 생각하지 마시고 와이어를 접어 놓고 그냥 스캔을 받으시면 돼요. 네, 아까 T710으로 받으신 거 봤죠? 와이어 굉장히 잘 나옵니다. 네, 여러분 아무 걱정 안 하시고 작업하실 수 있으세요. 프레임 디자인하는 거를 보여드릴 건데요. 엑소캐드 파셜 디자인이 사실 좀 어려워요. 그래서 보다 쉬운 3쉐 파셜 덴처 디자인을 보여드리도록 하겠습니다. T710으로 찍은 파셜 모델 데이터고요. 굉장히 텍스처가 굉장히 뚜렷한 걸 확인하실 수 있습니다. 이제 트리머로 갈린 이제 그런 텍스처마저도 네, 스캔이 될 정도로 굉장히 정밀하고 네, 만족스럽습니다. 이거를 제가 익스포트를 시킬 거고요. 네, 3쉐입을 할 거기 때문에 좌표 축을 좀 바꿔 볼게요. 축을 3쉐입으로 맞추고 네. 다가 이렇게 했습니다. 네, OBJ는 안 되고요. 네. STL이나 PLY 2020 버전은 PLY 파일도 괜찮아요. 네, 이거 하고 그래서 지금 제가 주문세 파셜 프레임을 넣고 여기 가철시 이제 파셜 프레임 넣고 RPD 그래서 악셀 네. 알겠습니다. 네, 스캔을 가져오고 STL로 가져오면서 컬러는 사라지게 돼요, 선생님. 네. 그건 좀 감안해서 네. 봐주십시오. 네, 삽입로를 먼저 정하고요. 그러면 블럭아웃이 생성되실 겁니다. 블럭아웃이 생성 다음에 클라스프 거는 곳을 이제 생성해주고 네. 우리가 학교에서 샵1, 샵2, 샵3 이렇게 배우잖아요. 네, 그거에 맞춰서 이제 블럭아웃을 조금 삭제해 주시면 될 것 같습니다. 네, 고정 그리드 이제 메쉬 쪽이죠. 그래서 홀을 우리가 조정할 수 있어요. 홀을 조정하고 네, 그림을 피니싱 라인까지 생각해 주셔서 그리드를 그리시면 됩니다. 네, 이렇게 그리시고 네, 기본 커넥터 기본 커넥터를 윤곽선을 보실 때 우리가 학교에서 배우실 때 프로시말 그 쪽이 약간 설축으로 그리라고 배우셨을 거예요. 네, 그거에 맞춰서 그리시면 되고요. 클라스프하고 제가 원하는 모양대로
대합치도 봐가면서 해야 되는데 제가 빨리 보여드리기 위해서 네, 이렇게 했습니다. 그래서 클래스프의 선생님들이 원하시는 두께만큼 이제 메이저 커넥터를 하시면 되고요. 미리 보기 한번 해볼게요. 아, 제가 프로시마 서페이스를 안 그렸네요. 네, 이렇게 포인트 추가해서 수정하실 수 있습니다. 네, 약간 설축에 배열을 할 거고요. 되게 간단하죠? 네. 네, 전혀 어렵지 않아요. 네. 그 서페이스랑 같이 연결을 하겠습니다. 네, 이렇게 한 번 더 확인하고 네, 그렇죠. 이게 너무 접히나? 네. 그래서 이 다음에 두께도 선생님들이 정하실 수 있고, 그 다음에 클래스프 쪽으로 가셔서 클래스프에 G, E 클래스프 이렇게 씬 이렇게 있는데 저는 보통 G를 많이 선택하고요. 그 오해하지 마십시오. 클래스프는 그냥 라인만 선생님들이 따주시면 돼요. 네. 라인만 이렇게 원하는 형태로 두 번 클릭 딱 하면은 이렇게 나오고 Shift 키를 누르고 하면은 이제 위아래로 좀 두꺼워지고요. 위아래로 두껍게 혹은 얇게 할 수 있고 컨트롤 키를 누르면 이 위아래가 아니라 이 점각의 두께죠. 그쵸? 높이가 올라갑니다. 보이시죠? 제가 컨트롤 키를 누르고 휠 마우스를 눌렀어요. 이렇게 클래스프를 선생님들이 원하시는 대로 조정하실 수 있습니다. 네, 이렇게 조정을 하셔서 네, 원하시게 캐스팅이 잘 나올 수 있게 캐스터블 소재를 썼을 때 그죠? 네, 이쪽도 하나 더 그려서 요 라인대로만 이렇게 그리시면 돼요. 내가 원하는 두 번만 딱 클릭하면 네, 좋습니다. 여기도 뚱뚱하고 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 네, 높이도 이렇게 때로는 높게 때로는 얇게 위치도 바꿀 수 있고요. 네, 이렇게 클래스프로 디자인해 주시고 조각에서는 그러니까 선생님들이 이제 생각할 때 얇다고 생각하는 데는 좀 두께를 더 주실 수 있고, 그렇죠? 우리가 크라운에서 만지듯이. 그 다음에 두껍다고 하는 분은 이제 마이너스로 이제 처리하실 수 있습니다. 그거는 이제 선생님들 원하시는 대로 작업하시면 돼요. 네, 지금 제가 이렇게 이 정도로만 했고요. 네, 마침선 이제 피니싱 라인이죠. 마침선도 여기서 네, 이렇게 작업이
정각 위로 설정이 들어가요. 네. 그래서 우리가 어디까지 레진이 떨어질 건지 두 번만 딱 클릭하면 마침선이 딱 간다. 근데 이 형상을 좀 잘 보셔야 돼요. 이게 간혹 가다가 반대로 저 피니시안이 지금 반대로 먹었죠. 반대로 먹었을 때 오른쪽 클릭하고 역방향 스플라인으로 하면은 반대쪽으로 먹습니다. 좀 더 아래로 네, 이렇게 먹어야지 우리가 원하는 피니시 라인이 생성되죠. 그다음에 이쪽도 네, 요렇게 한번 따볼게요. 피니시 라인을 네, 이것도 형상을 보고 반대로 먹었는지 역방향으로 먹었네요. 이것도 역방향 스프라인으로 바꿔주시고 그다음에 다음 네. 제가 봐도 좀 잘 못 그렸는데 네. 어떻게 하는 방법만 제가 소개해 놓은 거니까 그래서 왁스로 이쪽을 이제 부드럽게 혹은 매끄럽게 네. 작업해 주시면 됩니다. 네. 이렇게 그 다음에 요거는 그냥 티슈 스타퍼예요. 티슈 스타퍼를 이렇게 집어넣고 미리 보기 하면은 티슈 스타퍼가 생기는 게 네, 보여주셨습니다. 네. 아까 제가 그 메쉬 프레임보다 메쉬 프레임하고 이거를 겹치게 그렸어야 되는데 제가 떨어져서 그려서 네, 이런 형상이 나타났어요. 네. 그러면 이게 우리가 네, 원하는 프레임이 만들어졌습니다. 네. 선생님 저랑 같이 3쉐입으로 디자인하는 파셜 프레임을 같이 보셨고요. 분명히 선생님들한테 도움이 되실 거라고 저는 믿습니다. 네. 그리고 이제 다음 사진을 한번 보여드릴게요. 아까 엑소캐드로 한 와이어 템포러리 그거를 출력한 그대로 모델도 그대로예요. 네, 모델도 이렇게 된 상태에서 한번 핏을 한번 본 겁니다. 굉장히 링갈 쪽이나 앞에 쪽으로 굉장히 잘 맞고 이 상태에서 이제 잇몸 쪽의 색깔을 이렇게 붓으로 칠해 주시고 그 다음에 와이어 템퍼럴이랑 밑에 구간이랑 다이렉트 레진으로 이렇게 살짝 개서 채워만 주시면은 그러면 되게 튼튼한 와이어 템퍼럴이 되실 거예요. 네. 굉장히 쉽게 일이 하실 수 있죠. 아까 3쉐입 파셜 프레임 디자인한 거를 캐스터블 레진으로 출력해서 캐스팅한 이제 모습입니다. 네. 한번 보여드리고 싶었고요. 네. 지금 이렇게 캐스터블 메탈 캡, 그다음에 캐스팅한 이제 메탈, 그다음에 이제 템포러리 크라운, 이제 프린팅한 거, 색상이 A2 정도 나와집니다. 그다음에 덴처, 풀덴처도 프린팅으로 나타난 거고요. 얘도 지금 플리퍼인데 네, 잇몸 쪽은 색을 칠한 겁니다. 잇몸 쪽은 색을 칠한 거고 이 풀덴처는 이제 잇몸 따로 치아 따로 이제 프린팅해서 둘이 결합한 거예요. 이거의 노하우는 보세요. 잇몸을 뽑고 크라운 쪽을 뽑았을 때 둘 다 좀 약간 끈적끈적한 상태거든요. 그래서 이거를 바로 세척하시지 말고 둘이 이제 끈적끈적한 상태에서 둘이 결합을 시켜 놓고 이제 잇몸 패턴의 내면만 닦으신 다음에 세척하시고 둘이 이제 그대로 경하게 놓으세요. 그러면은 한 덩어리처럼
경화가 되셔서 이제 튼튼한 뭐 굳이 뭐 우리가 세면을 넣거나 그러지 않으셔도 튼튼한 이제 그 프린팅 덴처를 얻어내실 수 있습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지고요. 네, 부족한 강의 들어주셔서 너무 감사합니다. 네, 장동욱입니다. 안녕하세요. 저는 디랩 직각이용소의 고동환 이사라고 합니다. 이렇게 화면으로 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고요. 원래대로라면 여러분들 앞에서 이렇게 좋은 정보들을 공유해드리고 좋은 시간을 가졌어야 맞는데 요즘 시기가 좋지 않아서 이렇게 화면으로 인사드리는 부분 죄송하게 생각을 합니다. 메디트에서 T710이라는 새로운 테이블 스캐너, 모델 스캐너를 출시를 하게 되었습니다. 지금 제 옆에 있는 이 장비고요. 이 장비를 출시를 하게 되면서 제가 이제 사전에 먼저 써봤어요. 이 스캐너를 써보면서 느꼈던 그 장점들, 어떻게 변했고, 메디트에서 어떤 편의성을 또 추구했고, 새로운 것들이 추가되었는지를 보여드리고요. 스캔된 데이터를 이용을 해서 엑소캐드로 간단하게 디자인하는 노하우를 전달을 해드리려고 합니다. 화면을 보실게요. 오늘 제 주제는 T710과 T스캔을 활용한 스캔과 디자인이라는 제목으로 준비를 했습니다. 종전에는 콜랩이라는 그 스캔 소프트웨어가 있었죠. 얘가 이제 T스캔으로 바뀌었어요. 그랬다가 아마 메디스캔 4랩스라는 이름으로 다시 바뀌어서 출시가 될 겁니다. 메디스캔 4랩스, 이 소프트웨어를 활용한 스캔, 그리고 그 데이터를 이용한 디자인을 보여드리도록 하겠습니다. 지금 화면에 보이는 이 장비가 바로 새로 출시된 그 T710입니다. 보면은 기존의 메디트에서 유지했던 스캐너 외관과 굉장히 많은 것이 바뀌었어요. 물론 크기도 좀 커지기도 했고요. 저도 블루 그리고 하이브리드 그 다음에 T500 이렇게 세 가지 장비를 계속 써오고 있었는데 기존에는 기존의 외형을 유지를 하고 있었으면 이번에는 좀 많은 것들이 디자인에서 바뀌었던 것 같아요. 기존의 디자인과 비교해서는 좀 커지긴 했다. 그러나 상당히 깔끔해 보이죠. 깔끔하고 심플해진 느낌입니다. 또 다른 점은 화면에 보시는 것처럼 4대의 카메라가 보입니다. 이 4대의 카메라가 이번 T710의 가장 큰 혁신적인 부분이라고 생각을 하는데, 이 4대의 카메라를 이용해서 처음엔 가로로 패턴을 뿌립니다. 그리고 세로로 패턴을 뿌려서 한 번 더 스캔을 진행을 하게 되고요. 이렇게 되면 좀 더 정밀한 스캔 데이터를 더 빠른 시간 안에 획득할 수 있게 됩니다. 가로와 세로로 패턴을 뿌려서 데이터를 얻어내는 것은 사각을 최대한 줄여줄 수 있다는 장점이 있어요. 그래서 특히 교정을 하시는 분들이나 그 기존에 스캔이 잘 안 되는 영역들이 많아서 고민을 하셨던 분들에게는 큰 희소식이 아닐 수 없을 것 같습니다. 그리고 두 번째로 기존의 그 콜랩 스캔에서 이번엔 매딘링크를 사용을 해서 스캔하는 방식으로 이제 많이 바뀌었어요. 이 매딘링크를 쓰면 굉장히 장점이 많습니다. 저도 랩에서 매딘링크를 최대한 사용을 하려고 노력을 하고 있는데요. 매딘링크를 썼을 때 어떤 장점이 있냐면은 데이터 보관이 굉장히 편하다라는 첫 번째 장점이 있고요. 그리고 데이터를 누군가와 공유하기에 굉장히 좋다라는 장점이 있어요. 그리고 어카운트 매니지먼트, 그 계정 관리, 그러니까 관리자들에게는 내 계정 안에서, 우리 기공소에서 쓰는 계정 안에서 다양한 데이터들을 여러 사람의 디자이너가 있을 때 그 데이터들을 관리하기가 굉장히 편하다라는 장점이 있고요. 그리고 생산관리, 그리고 생산관리라는 것은 내가 이 스캔을 이용해서 어떤 보철물을 얼만큼 생산을 하고 있고 또 어느 정도 사용 빈도로 이제 사용을 하고 있는지, 그런 것들을 이제 판단하고 파악하기가 굉장히 좋아진다라는 장점이 있어요. 그래서 저는 매딘링크를 최대한 적극적으로 사용을 하려고 하고 있습니다. 먼저 이제 데이터 스토리지 기능에서는 이제 웹 클라우드에 이제 우리가 획득한 스캔 데이터들이 다 클라우드에 저장이 되고 있어요. 그렇기 때문에 우리는 언제 어디든
소프트웨어가 깔려 있으면은 그곳에서 어떤 데이터들이 스캔이 되고 있는지, 또는 인트라오랄 스캔 데이터를 관리하시는 분들이라면은 언제 어떤 데이터들이 입고가 됐는지를 어디서든 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 예, 이렇게 저희 랩에서도 대부분의 케이스들을 메딘링크를 이용해서 작업을 하고 있습니다. 또 이제 이 메딘링크를 쓰면 클리닉과 랩 간의 커뮤니케이션이 좋아진다는 장점이 있어요. 어떻게 좋아지는지 이따가 시연 시간에 보여드리도록 하겠습니다. 또 앞서 말씀드린 것처럼 여러 명의 CAD 디자이너가 있고 여러 대의 장비를 운영을 해야 되는 경우에 아마 대부분은 특정 폴더에 데이터들을 저장을 해 놓으시고 그 저장된 데이터들을 작업자들이 자기 PC로 가지고 가서 이제 작업을 하시는 방법으로 운영을 하고 계실 거예요. 근데 메딘링크가 있으면은 어디서든 누가 작업을 했든 한 PC에서 다 확인을 할 수가 있게 됩니다. 그 전에는 그렇지 않고 그냥 공유 폴더를 사용했을 때에는 어떤 파일을 어떤 특정 케이스를 찾으려면은 누가 작업을 했는지를 찾아야 되고 그 사람 PC에서 그 사람이 작업한 거를 찾아봐야 그 케이스를 확인을 할 수가 있었는데 메딘링크를 쓰면은 어디서든 그 케이스에 대한 판단과 확인을 할 수가 있다는 장점이 있어요. 네, 그래서 이런 가장 큰 장점이 있기 때문에, 이런 큰 장점들이 있기 때문에 저는 메딘링크를 굉장히 잘 사용을 하고 있습니다. 어디서든 볼 수 있고요. 그리고 관리자는 케이스의 진행 상황을 확인을 할 수가 있습니다. 스캔까지 되었고, 디자인까지 되었고, 피니싱이 되었고, 이런 진행 상태들을 메딘링크를 통해서 확인을 할 수가 있어요. 그리고 언제 어디서든 누구나 그 디자인된 데이터를 확인할 수 있다. 이것도 메딘링크의 장점이고요. 그리고 치과와의 커뮤니케이션이 굉장히 수월해진다. 이것도 굉장히 큰 장점이라고 생각을 합니다. 자, 그러면 우리가 스캐너를 선택을 할 때 과연 어떤 기준으로 스캐너를 선택을 할까요? 저는 제가 생각하기에 중요하다고 생각하는 것들을 한 6가지를 꼽아봤습니다. 속도, 얼마나 빨리 스캔을 할 수 있느냐, 그리고 내구성, 얼마나 내구성이 좋고 장고장 없이 오래 쓸 수 있는지, 그리고 호환성, 이거는 아웃풋된 파일이 얼마나 많은 범위에 사용할 수 있는지, 이런 것들도 중요할 것이고요. 데이터의 정확도, 그리고 작업 효율이 얼마나 좋아지는지, 그리고 그래서 스캐너 가격이 얼마인지, 이런 것들이 아마 스캐너 선택의 가장 큰 중요한 요인들이라고 생각을 합니다. 우선 T710은 스캔 속도가 하나치 스캔하는데 8초 정도의 시간이 소요됩니다. 그리고 기존의 T500이 12초였던 거에 비하면 혁신적으로 빨라졌다고 보이고요. 내구성은 두말할 것 없이 굉장히 좋고, 또 제공하는 업체가 국내 업체이다 보니까 저희에게는 언제 어디서든 쉽게 CS를 받을 수 있다라는 장점이 있을 거예요. 그리고 데이터의 호환성은 아웃풋되는 파일이 여러 가지 형식으로 원하는 형식으로 출력을 할 수 있기 때문에 그것도 굉장히 큰 장점이라고 할 수 있고요. 정확성, 데이터의 정확성은 국제표준 규격으로 측정을 했을 때 4마이크론 이내라고 합니다. 이거는 이제 메디트에서 직접 이제 테스트를 해서 저에게 알려줬던 내용인데, 기존의 T500이 7마이크론이었던 것을 생각을 하면은 그거보다 훨씬 더 좋아졌다라고 판단할 수가 있을 것 같습니다. 작업 효율성은 앞서 말씀드린 메딘링크를 써서 작업을 하게 되면은 굉장히 유용하게 사용을 할 수 있다라는 장점이 있고요. 그리고 비용은 아마 여러분들에게 많은 딜러들이 좋은 가격에 제공을 해주실 것이라 믿어 의심치 않고 있습니다. 이렇게 정확한 데이터와 편의성을 고려한 메디스캔, 제가 지금부터 바로 시연을 통해서 어떤 것들이 좋아졌는지 보여드리도록 하겠습니다. 크라운, 아나토미, 질코니아, A2 쉐이드, 이렇게 해서 스캔을 누르도록 하겠습니다. 스캔 버튼을 누르면 바로 스캔 소프트웨어가 실행이 되게 되어 있습니다. 스캔 소프트웨어가 실행이 되면 이렇게 이제 T-스캔이 이제 실행이 되고요. 여기 보시면 스캔바디 라이브러리라는
아이콘이 위 상단에 새로 생겨 있어요. 한번 클릭을 해주시면은 이렇게 초록색으로 이제 창이 활성화가 되고요. 저는 이 상태로 스캔을 진행을 해보도록 할게요. 네, 다음을 누르시면은 이제 스캔바디 라이브러리를 추가하는 창이 나옵니다. 여기서 더하기 버튼을 누르시고 내가 가지고 있는 라이브러리를 넣도록 할게요. 제가 가지고 온 라이브러리를 이렇게 폴더를 선택을 하시고 넣어주시면 제가 가져온 라이브러리가 선택이 됩니다. 네, 여기 방금 제가 넣은 라이브러리가 보이고요. 여기서 커스텀 어번먼트를 위한 스캔바디를 선택을 해줍니다. 자, 그렇게 되면은 바로 스캔이 시작이 되고요. 스캔 버튼을 누르시면은 자동으로 이 스캔암이 올라가면서 높이를 조절을 해줍니다. 기존에 T 시리즈를 쓰시던 분들은 그 모델의 높이를 맞추기 위해서 액세서리를 이용을 해서 높이를 올리거나 낮추거나 하는 작업을 하셨어야 되는데 이 새로운 T710에서는 그런 액세서리들이 사라졌어요. 그래서 자동으로 암이 움직이면서 스캔을 체득하기 때문에 그런 부분이 굉장히 편해지고 액세서리가 간소화되었다고 생각을 합니다. 스캔이 금방 마무리가 되었고요. 다음 버튼을 눌러보도록 할게요. 네, 보시면 제가 좀 전에 넣었던 라이브러리가 이렇게 화면에 생성이 되었습니다. 그래서 화면에 내 라이브러리의 특정 부위를 클릭을 해주시고 스캔된 스캔 데이터에서 같은 부위를 클릭을 해주시면 두 개의 데이터가 이렇게 정렬이 됩니다. 제가 이 기능을 추천을 하는 이유는 보시는 것처럼 정확도가 색상 맵으로 표현이 되고 있어요. 엑소캐드를 이용해서 스캔바디 정렬을 하는 경우에는 사실 색상 맵으로 표현이 잘 안 되기 때문에 이제 저 같은 경우에는 정렬이 잘 되었는지를 판단하려면 이제 컷뷰를 이용을 해서 단면 체크를 하게 되는데 이 메디스캔에서 스캔바디 정렬을 하게 되면은 이렇게 색상 지도를 이용해서 좀 더 정확한 정렬을 확인을 할 수 있다라는 장점이 있습니다. 이게 뭐 기존에 있던 스캐너에서도 이런 기능을 활용을 할 수 있었지만 이것도 이번 메디스캐너 T710의 가장 큰 장점이라고 생각을 해요. 자, 이번에는 상하 6전치 케이스를 스캔해서 디자인하는 것을 보여드리도록 할게요. 이 케이스는 제가 얼마 전에 치과에 가서 제 치아를 인상을 체득을 하고요. 랩에서 제 치아를 프랩을 했습니다. 그래서 13번 치아 크라운 아나토미 질코니아 A2 선택을 하고요. 이 치아를 복사해서 11번, 21번, 23번에 주문을 넣습니다. 그리고 12번은 폰틱을 주문을 넣을게요. 폰틱 아나토미 질코니아 A2 그리고 22번도 폰틱을 주문을 넣겠습니다. 아나토미 질코니아 A2 11번부터 13번까지 브릿지를 하고요. 22번, 23번까지 투피스로 진행을 할게요. 일부러 제가 이제 큰 교합기를 준비를 했는데요. 큰 교합기 스캔은 어떻게 바뀌었는지 보여드리도록 할게요. 스캔 소프트웨어가 실행이 됐고요. 검이 없으니까 위다 검을 선택을 하고 베이스 그리고 아티큘레이터 타입의 플레이트를 선택을 하겠습니다. 네, 보시는 것처럼 모형이 굉장히 높아요. 암의 위치를 시키고요. 스캔 버튼을 누르겠습니다. 앞서 설명드린 장점처럼 지금 자동으로 암이 움직이면서 높이를 맞춰주게 됩니다. 혹시 높이가 마음에 들지 않으면은 우측 상단에 있는 버튼을 이용해서 높이를 조절할 수가 있어요.
스캔을 시작을 합니다. 예, 상당히 빠른 시간 안에 스캔이 체득되는 것을 확인할 수가 있고요. 이제 프록시말 쪽이나 필요한 곳에 스캔이 나오지 않았는지 확인을 하고요. 내가 원하는 곳에 스캔이 잘 나올 수 있도록 추가 스캔을 한번 해줍니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 자, 이번에는 지대치 스캔을 하도록 하겠습니다. 지대치 스캔을 할 때는 좌측 화면을 보시면은 지금 13번, 11번, 23번의 지대치를 먼저 스캔을 하도록 되어 있습니다. 13번과 11번과 23번 지대치만을 남기고 나머지 피스는 다 제거를 해줍니다. 예, 메디트에서 제공하고 있는 교합기 플레이트가 있어요. 그래서 가지고 계신 교합기 종류를 확인하시고 메디트에서 제공하는 플레이트를 이용을 해서 손쉽게 스캔을 체득을 하실 수도 있습니다. 자, 스캔이 잘 나와 있는지 확인을 하겠습니다. 부족한 곳이 있으면 한 번 더 추가 스캔을 하고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 그 다음에 21번 치아를 스캔을 하겠습니다. 네, 처음에 설명드린 것처럼 패턴을 가로로 한번 뿌리고 세로로 한번 뿌립니다. 그래서 처음에 스캔을 하다가 중간에 한번 멈추는 구간이 있어요. 그때는 이제 가로로 패턴을 뿌리고 그 다음에 이제 세로로 패턴을 조절을 할 때 잠깐 그 패턴 뿌리는 카메라를 바꾸는 시간이 있는 것 같아요. 자, 이제 하악 모델을 스캔을 하겠습니다. 예, 지대치를 다 끼기도 전에 이미 스캔이 다 완료가 되어 있네요. 이제 마지막으로 교합 스캔을 체득을 할 순서입니다. 교합기를 스캔할 때는 이렇게 삼각형으로 생긴 교합기 플레이트를 이용하게 되어 있고요. 교합기 플레이트를 위치를 시키시고 그 위에 교합기를 올려놓습니다. 그리고 스캔을 한번 해보도록 하겠습니다. 교합 스캔을 할 때 기존에는 이 교합기 판이 움직이면서 암이 움직이면서 스캔을 하다 보니까 자유롭지 않고 교합기가 흔들리는 불편함이 좀 있었어요. 그런데 지금은 스캔을 할 때 이게 수평으로 있는 카메라가 이 암이 돌면서 체득하는 데이터를 읽어내기 때문에 보시는 것처럼 흔들림 없이 종전보다 더 많은 데이터를
획득을 할 수 있습니다. 그래서 이렇게 큰 교합기를 써도 교합 정렬하는데 크게 무리 없고 쉽게 데이터를 체득을 할 수 있다는 게 굉장히 큰 장점인 것 같습니다. 자, 여기까지 스캔이 마무리가 됐고요. 그 스캔 데이터 얼라이닝 하는 거는 대부분 이제 자동으로 잘 정렬이 되고 있어요. 저도 이제 정렬되는 데이터들을 계속 체크를 해보고 있는데 정렬에는 크게 문제가 없었고 굉장히 정확한 정렬이 잘 되고 있었습니다. 이제 지대치 정렬이 끝났고요. 이제 스캔, 이제 교합 정렬을 하고 있습니다. 교합 정렬이나 지대치 정렬이 자동 정렬을 원하지 않으시는 분들은 밑에 있는 아이콘을 클릭을 하시면은 수동으로도 정렬을 하실 수가 있습니다. 이번 T710의 가장 큰 장점이 바로 이 교합 스캔할 때 그 교합기가 흔들리지 않도록 이 암이 회전을 하고 카메라가 수평에 위치해 있기 때문에 암이 회전을 하면서 더 많은 데이터를 체득을 할 수 있다는 것이 가장 큰 장점인 것 같아요. 그래서 종전에는 큰 교합기를 이용해서 스캔할 때 뭔가 교합기가 흔들리는 걸 보면서 약간 불안함이 좀 있는데 이번 새 장비에서는 그런 불안이 완전히 사라지는 것 같습니다. 자, 이제 정렬된 결과를 확인을 하실 수가 있습니다. 지금 보시는 분들 다 느끼고 계시겠지만 생각보다 빠른 시간 안에 데이터를 체득을 할 수가 있었습니다. 자, 이제 스캔이 끝났고요. 이제 이걸 이용해서 그 엑소캐드로 디자인하는 걸 한번 보여드리도록 할게요. 제가 이제 주문은 미리 넣어놨어요. 이걸 이용해서 디자인을 한번 해보도록 하겠습니다. 상학과 하학 데이터를 미리 가져와 놨고요. 디자인을 보여드리도록 하겠습니다. 마진 디텍트를 합니다. 보통 이제 마진 디텍트 할 때 원포인트 디텍트를 하시고 가공이 나온 다음에 이제 어댑이 잘 안 맞는 경우들이 좀 있잖아요. 그럴 때는 삽입축 방향에서 그 조명 설정을 한번 해보세요. 그러면은 이렇게 언더컷 아래로 내려가는 부분들은 음영이 생기거든요. 여기서 언더컷 아래로 내려가지 않도록 마진 라인을 조절을 해주시면 마진이 언더컷 아래로 내려가지 않게 됩니다. 이 기능도 이제 어댑이 잘 안 맞을 때 사용하시면 굉장히 유용하게 쓰실 수가 있어요. 이렇게 마진 설정을 다 끝내고요. 네, 내명값을 설정을 해줍니다. 내명값은 여러분이 평소에 사용하시는 갭 그대로를 사용을 하시면 되고요. 저는 이제 실제 임상 가공할 건 아니기 때문에 적당히 설정을 하도록 하겠습니다. 이제 라이브러리 치아를 배열을 하는 단계고요. 이때 저는 이제 전치부 케이스에서는 사실 굉장히 많은 정보들이 중요합니다. 슬라이드를 잠깐 보여드릴게요. 정보가 많이 필요한 이유가 실제로 치아와 앞면의 안모가 생각보다 불일치하는 경우들이 꽤 많고요. 심미적인 보철을 제작하기 위해서는 얼굴과 어울리는 모양으로 만들어줘야 되기 때문에 굉장히 많은 정보가 굉장히 중요합니다. 근데 우리에게 주어지는 정보는 치아밖에 없잖아요. 치아의 치축과 아치를 보고서 우리는 교합 평면을 판단을 할 수밖에 없는데 실제로는 많은 케이스에서 헷갈려요. 그죠? 어떤 치아들은 지금 화면에 보이는 케이스처럼 10번 때는 많이 내려가 있고 20번 때는 올라가 있고 교합 평면이 헷갈릴 수밖에 없습니다. 이게 맞나 저게 맞나 이런 것들을 고민을 하면서 작업을 하게 되고요. 이제 테크니션들이 치아만 보고 판단을 할 때 치축 그리고 인사이저 라인 그리고 커브 오브 아치 이 세 가지를 보고서 아마 저의 경우는 이렇게 세 가지를 보면서 이 사람의 치축과 이제 디자인을 위한 정보들을 얻어내는 편인데 생각보다 부정확해요. 근데 이렇게 또 다른 정보가 우리에게 주어진다면 어떨까요? 지금 이 데이터에서는 립라인과 코가 약간 보이는데
아이오백의 경우 페이스 스캔이란 기능이 있어요. 그것은 이제 입술과 코 그리고 눈썹과 눈 부위까지 한꺼번에 이제 스캔을 할 수가 있는 기능이 있는데 그런 데이터를 가지고 와서 정렬을 해서 사용을 한다면 보다 좋은 결과를 만들어낼 수 있을 거예요. 이거는 제가 시연으로 보여드리도록 할게요. 자, 여기서 엑스퍼트 모드로 넘어가겠습니다. 엑스퍼트 모드로 넘어가고요. 이제 인트라오랄 스캐너로 프랩 전 상태를 스캔을 해놓은 데이터가 있습니다. 그래서 그 데이터를 가지고 옵니다. 실제로 이 프랩 전에 이 환자의 원래 치아의 위치와 치축은 작업을 하는데 굉장히 큰 참고 자료가 되겠죠. 여기에 이제 포토까지 있다면 더 좋은 자료가 될 것 같아요. 여기서 이제 자료를 이 데이터 두 개를 석고 모형을 스캔한 데이터와 인트라오랄 데이터를 서로 정렬을 합니다. 여러 가지 이슈 때문에 그 인트라오랄 스캐너로 지대치 스캔을 하지 않고 이제 모델로 꼭 작업을 해야 되는 경우들이 있을 수밖에 없어요. 그래서 이 경우도 그런 경우라고 가정을 하고 이제 인트라오랄 데이터로는 그 프랩 전 스캔과 그리고 페이스 스캔을 정렬을 하도록 하겠습니다. 네, 정렬이 끝냈고요. 그리고 페이스 스캔 데이터를 가지고 오겠습니다. 페이스 스캔 데이터를 가지고 올 때는 이 i500에서 아웃풋된 파일의 이름이 페이스 스캔이라고 되어 있어요. 이 페이스 스캔과 내가 작업하고자 하는 상악 데이터를 한꺼번에 가지고 옵니다. 한꺼번에 가지고 와서요. 잠시만요. 네, 이렇게 잘 가서 붙었어요. 사실 이걸 이제 제 얼굴인데요. 제가 혼자 스캔을 하다 보니까 좀 삐뚤게 정렬이 돼 버렸어요. 제가 확인을 하면서 스캔하면 이런 일이 없을 텐데 혼자 작업을 하다 보니까 이런 일이 있었습니다. 그래서 확인에 방해가 되는 부분은 제거를 하고 작업을 하겠습니다. 그리고 아까 치아 스캔 데이터는 프리오피 스캔으로 가지고 왔으니까요. 얘도 제거를 하겠습니다. 자, 이렇게 하면은 립라인과 코를 보면서 디자인을 할 수가 있게 되고요. 그리고 또 다른 정보를 가져오는 걸 한번 보여드릴게요. 이번에는 CT 데이터를 또 이제 보철 디자인에 활용하는 걸 보여드릴 건데요. 툴 기능에 다이콤 컨트롤이라는 아이콘이 있어요. 이거는 이제 추가로 구매를 하셔야 되는 옵션인데요. 여기서 이제 치과에서 체득된 CT 데이터가 있다면은 그 CT 데이터를 덴탈 캐드로 가지고 와서 작업에 참고를 할 수가 있습니다. 자, 지금 CT 데이터가 들어왔어요. 여기 보면은 서페이스 그러니까 임계값을 조정을 하게 되면은 이 환자의 뼈의 데이터와 스킨의 데이터를 확인을 할 수가 있습니다. 이거 저예요. 환자는 접니다. 그래서 여기서 이 CT 데이터를 디자인에 활용하는 방법을 알려드릴게요. 여기 보시면 다이콘 컨트롤을 보시면 서피스 제너레이션이라는 탭이 있어요. 얘를 누르시고 치아를 누릅니다. 물론 치아가 가장 잘 보이는 단계에서 해주시는 게 좋고요. 치아를 좀 더 잘 보이게 다이콤을 조절을 해놓고 서피스 제너레이션을 합니다.
그렇게 되면은 이 CT 데이터가 STL로 바뀝니다. 그리고 정렬하는 것은 종전하고 똑같은데 이렇게 파란색으로 생겼죠? CT 데이터를 끄고 보면은 이제 STL이 생겼어요. 이 아이를 이제 저 STL과 정렬을 한번 해보도록 하겠습니다. 11번 11번 디지털 그리고 13번 캐나인 그리고 23번 정렬. 네, 이렇게 정렬을 하시면은 이제 CT 데이터와 STL을 붙일 수가 있어요. 그러면은 실제로 데이터를 참고할 수 있는 자료로 사용하실 수가 있는데 여기서 또 제가 데이터 정렬에 대한 팁을 하나를 드릴게요. 지금 이 상태로 정렬을 하면 지금 보시는 것처럼 일치하는 점이 많지가 않죠. 이때 좀 더 잘 일치되게 하려면은요, 이 상태에서 이 STL을 편집을 합니다. 에디트 메시. 편집을 하고, 실제 정렬에 사용되는 치아 부분을 제외하고, 나머지 데이터들은 삭제를 합니다. 그리고 다시 (22번) 서비컬에 찍혔네요. 다시 정렬을 하면은 보다 좋은 정렬을 하실 수가 있게 됩니다. 정렬을 하실 때 뭔가 두 개의 메시 데이터를 서로 정렬을 할 때 정렬이 잘 안 된다 하시면은요, 이렇게 일치되지 않는 데이터들을 다 날려버리시고 정렬을 하시면 보다 좋은 정렬을 확인하실 수가 있게 될 거예요. 13번 그리고 23번. 자, 지금 정렬이 제일 잘 된 상태인데요. 이렇게 해놓고 CT 데이터를 확인을 하시면, 제가 CT 서피스는 지우고 보시면은 이렇게 정렬된 결과를 확인을 하실 수가 있습니다. 물론 지금 이 정렬이 아주 정확하진 않기 때문에 참고용으로만 확인을 하시는 게 좋아요. 아주 정확하지 않다는 거는 인지하고 작업을 하시는 게 좋습니다. 특히 이렇게 구간 안에 메탈로 된 스트럭처가 들어가 있는 경우에는 아티팩트가 심하기 때문에 정렬에 굉장히 많이 방해가 될 수 있어요. 자, 이렇게 하고 내가 가지고 올 수 있는 정보들을 다 가지고 와서 여기서 배열을 하고 디자인을 시작을 하게 됩니다. CT 데이터를 끄고요. 치아 배열을 할 때도 이 페이스 데이터나 이 CT 데이터를 보면서 참고를 하면서 작업을 하시면 좋습니다. 이때 또 이 데이터들을 가지고 오면 제일 좋은 게
이제 교합기에 물리는 게 굉장히 좋아지거든요. 이 페이스 스캔 데이터를 이용해서 교합기에 위치를 시켜보겠습니다. 립라인을 확인을 하시면서요. 교합기에 수평선을 잡아주고요. 그리고 쇼 오클루전 플레인을 끄고 이제 전면 방향도 잘 잡아줍니다. 지금 보면 정중 라인과 이 선이 수평이 되게 잘 잡혀 있죠. 이렇게 해서 다시 정면 방향을 보고요. 이렇게 해서 레지스터를 하면은 이제 실제 환자의 안모와 가장 잘 어울리는 교합 평면을 잡아낼 수가 있어요. 그리고 이렇게 해서 악관절 운동도 재현을 해놓고 작업을 하시면은 가이드와 이제 교합 설정하실 때도 굉장히 크게 도움이 될 거예요. 그래서 전치부 하실 때 꼭 이런 정보들을 이용해서 교합기에 장착을 하시고 디자인 하시면 굉장히 좋은 디자인을 하실 수가 있을 것 같습니다. 그리고 또 다른 디자인의 팁이 또 있는데요. 이제 전치부 배열을 할 때 간단한 디자인 팁을 보여드리도록 할게요. CT 데이터와 페이스 스캔 데이터를 참고를 해서 디자인을 하실 수 있다는 것은 굉장히 큰 정보가 우리한테 주어지는 거거든요. 아까 말씀드린 것처럼 치축과 치아 인사이저 평면만을 가지고 우리는 많은 것들을 상상을 하면서 전치부를 디자인을 해야 하는데, 그러지 않고 더 많은 정보들이 우리에게 주어진다는 것은 굉장히 큰 장점이지 않을까라고 생각을 합니다. 제가 이제 이런저런 정보들을 가지고 디자인을 해놓은 데이터를 가지고 왔어요. 이제 이거는 이제 실제로 제가 좀 전에 이제 시연으로 보여드렸던 것 같은 동일한 정렬을 이용해서 랩에서 이제 디자인을 적당히 해놓고 온 상태고요. 이제 또 다른 이제 디자인의 팁을 하나를 알려드릴게요. 우선 컨택, 여러분들 이제 실제로 이제 디자인을 해놓고 컨택을 맞추다 보면은 어느 한쪽은 볼록하게 튀어나오고 어느 한쪽은 움푹 들어가고 그렇게 돼가지고 컨택을 맞춘 다음에 다시 파우더로 애들을 하면서 이제 조절을 해야 되는 경우들도 있고, 그 부분을 맞추기 위해서 노력하시는 분들이 굉장히 많으실 거예요. 자, 이제 좀 더 쉽게 컨택 형성하는 것 보여드릴게요. 여기 프리포밍 단계에서 아답트라는 메뉴가 있잖아요. 아답트를 클릭을 하시고 프록시말을 클릭을 해줍니다. 그러면 여기 생긴 메뉴들 중에 디스크 커터라는 기능이 있어요. 디스크 커터를 눌러주시면 이렇게 맨 끝과 정중앙에 3개의 디스크가 생깁니다. 이 3개의 디스크를 모두 쓸 게 아니기 때문에 Remove All를 한번 눌러주시고요. Add 디스크를 합니다. 그리고 저는 가장 가운데 부분에 이렇게 디스크를 하나를 추가를 해줍니다. 그리고 얼굴을 가지고 와서 내 얼굴에 교합 평면에 맞게 치축에 맞춰서 이 디스크의 각도를 잡아줍니다.
이렇게 해놓고요. 이렇게 해놓고 적절하게 위치를 잡고요. 여기 보시면은 디스크 두께 메뉴가 있어요. 얘를 0으로 설정을 하시고 컷 인터섹션을 눌러줍니다. 그렇게 되면은 어떤 일이 생기냐 하면은 이렇게 평평하게 잘려요. 이렇게 평평하게 잘려요. 그러면은 일단 커팅면 자체가 연결 부위 자체가 치축하고 평행한 방향으로 선택이 돼 있잖아요. 그렇기 때문에 컨택을 맞출 때 굉장히 수월해집니다. 그리고 어느 부분은 오목해지고 어떤 부분은 볼록해지는 일 없이 평평하고 예쁜 컨택면을 형성을 할 수가 있고요. 또 롱 컨택, 쭉 길게 형성을 해주는 롱 컨택면도 이렇게 하면 쉽게 작업을 할 수가 있어요. 근데 이렇게 해놓고 보시면 약간의 갭이 보이시죠? 이때 또 하는 방법이 있는데 여기서 Full Sideways to Adjacent to Teeth라는 메뉴가 있어요. 이거를 클릭을 해주시고 적용을 눌러보시면 이렇게 서로 0.1mm만큼 닿게 최적이 변합니다. 저절로 닿는 거예요. 모양을 유지한 상태로 닿게 변하는 거기 때문에 굉장히 유리해요. 근데 방금 보셔서 아시겠지만은 전체 치아가 다 적용이 돼요. 그래서 요거는 나는 11번과 21번만 적용을 하고 싶어. 그러면은 여기서 익스포트 모드로 넘어갑니다. 익스포트 모드로 넘어가서 11번과 21번만 지정을 해서 프리폼을 눌러주시고요. 여기서 다시 아답트 어프록시말 풀 사이드 웨이트 어제센트 투스를 눌러주시고 익스클루드 셀렉티드 파트를 눌러주세요. 그리고 매지할 쪽만 적용을 하고 싶기 때문에 디스탈 쪽은 색칠을 해주시고 컷을 눌러주시면은 근심 쪽만 이렇게 변합니다. 보시면 이렇게 변했죠? 이제 그러면은 요렇게 예쁜 컨택면을 형성을 하실 수가 있고요. 또 이제 옆에 인트라오랄 스캔 데이터나 또 자연치를 할 때도 이제 언더컷 아래로 이렇게 들어가게 되면은 컨택이 많이 걸리잖아요. 그러면은 그럴 때도 자, 임의로 컨택면을 수정을 한번 해볼게요. 컨택을 이렇게 수정을 해놓고 여기서 보통 컨택 자르기를 하실 때 이 상태로 컷 인터섹션을 하시면은 이렇게 푹 파이는 모양으로 조절이 되죠. 여기서 이제 붓으로 붓 조각도를 이용해서 이제 주변을 정리를 해주시는 분들이 많을 텐데 여기서 블럭아웃 네이버 컬레이션을 누르시고 컷 인터섹션을 해주시면 이렇게 인접 치아가 최대 포용도 아래로 블록아웃이 돼요. 그래서 그 밑으로 우리가 디자인하는 크라운 파일의 메시 데이터가 넘어 들어가지 않도록 이제 조절을 해줍니다. 이렇게 해놓으시고 보철물을 모델에서 어댑을 하시면은 언더컷 때문에 언더컷으로 크라운이 넘어 들어가기 때문에 걸리는 부분들이 없으실 거예요. 근데 이렇게 하시더라도 주변에 과잉된 부분들은 뒤에 정리를 해주시는 게 나중에 조절하는 데 좋겠죠. 특히 인트라오랄 스캔 데이터를 이용해서 작업을 하실 때는 이 작업을 반드시 해주시는 것이 좋습니다. 그래야 인접치아 언더컷 아래로 들어가는 부분들이 없어서 이제 구내에서 어댑을 하실 때 좀 더 편하게 어댑을 하실 수가 있게 되실 거예요. 그래서 저의 경우는 컨택 자르기를 할 때 이렇게 여기 있는 기능들을 다 사용을 합니다. 그래서 디스크 커터를 이용해서 치축에 맞춰서 긴 롱 콘택을 형성을 해주면서 콘택을 예쁘게 형성을 해주고요. 이거는 디스크 커터 기능은 또 이제 디스크 커터 기능을 쓸 때는 지대치 패스를 보면서 또 해주면은요,
이제 작업을 하시다 보면은 지대치 패스 때문에 그 보철물의 삽입 순서를 정해야 되는 경우들이 있잖아요. 6번을 먼저 놓고 7번을 놓고 이렇게 해야만 보철물이 어답되는 경우들이 있는데, 그거를 또 잘 잡으려면은 어디는 삭제를 하고 어디는 파우더로 추가를 하면서 맞춰야 되는 불편함이 있어요. 이 상태, 그러니까 크라운을 반투명하게 해놓으신 상태에서 지대치 패스를 보면서 디스크 커터 기능을 이용해서 적용을 하시면은 굉장히 편하게 작업을 하실 수가 있어요. 그리고 풀 사이드웨이 투 어제센트 수를 누르시고 작업을 해보시면은 누를 때마다 이제 최적이 계속 변하거든요. 그러니까 이때는 이제 인접치 컨택을 요만큼 닿게 하면서 누를 때마다 0.1mm씩 크라운의 외형이 변하면서 인접치에 닿게 돼요. 이 기능을 이용을 하시는 것도 굉장히 좋습니다. 그래서 처음에 치아 배열을 적당히 하시고 이 기능을 이용해서 인접치에 딱 붙여놓은 상태로 디자인하는 것도 디자인을 빨리 또 컨택을 편하게 잡을 수 있는 노하우가 아닐까 생각합니다. 그러려면은 이제 처음에 라이브러리 투스 배열을 할 때 좀 작게 배열을 하는 게 좋겠죠. 이렇게 하면은 컨택 형성을 하면서 치축을 잡아주고 이제 보철물의 삽입 철거로까지 작업자가 편하게 작업을 하실 수 있는 큰 장점이 있습니다. 그리고 이제 전치부 디자인을 하실 때, 이제 크라운 디자인을 하실 때 또 가장 힘들어 하시는 부분들이 앵글 살리는 부분인데, 라인 앵글을 살리실 때 중요한 거는 처음에 저는 라인 앵글을 세우고 싶은 부분을 포인트 조각도를 약하게 해서 세워줍니다. 이렇게 각을 세워주고요. 다듬기 조각도를 이용해서 순축에서 한번 눌러주고 인접면에서 한번 눌러줍니다. 그러면은 이렇게 선을 강하게 세울 수가 있어요. 선이 너무 강하다 싶으면은 이 선을 한 번만 스무딩을 해주시면은 좀 더 부드러운 각을 얻을 수가 있고요. 이런 식으로 라인 앵글들을 먼저 형성을 해 놓으시면서 작업을 하시면 굉장히 예쁜 디자인을 하실 수가 있어요. 제가 그 전치부 심미보철을 디자인할 때 우리가 유용하게 이용할 수 있는 데이터들, 이 페이스 스캔 데이터, 그리고 CT 데이터를 이용해서 작업을 하는 거를 보여드렸어요. 아마 이제 다이콘 컨트롤 모듈을 구매를 하셔서 이제 어려운 케이스가 있으실 때 이 다이콘 파일을 STL로 변환해서 엑소캐드 안에서 작업을 하시면은 굉장히 편하고 쉽게 작업을 하실 수가 있습니다. 또 이렇게 라지 FOV의 CT, 큰 사이즈의 CT 데이터를 얻을 수 있는 경우가 실제로는 많지 않아서 작은 사이즈, 하악턱과 상악 약간만 나와 있는 CT 데이터를 대부분은 얻으실 수 있으실 텐데, 그렇다 할지라도 우리는 이 CT 데이터의 그 임계값만 조절을 해도 스킨의 데이터를 얻어낼 수 있어서 이 데이터를 이용을 하면은 보철에 굉장히 큰 참고 자료가 될 수 있을 것 같아요. 자, 그리고 디자인을 할 때도 마찬가지로 앞서 설명드린 것처럼 콘택 잡을 때 제가 보여드린 디스크 커터 기능이나 풀 사이드웨이 기능을 이용하시면은 굉장히 편하고 쉽게 컨택을 형성을 하면서 바른 치축에 치아를 잘 디자인을 해내실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 짧은 시간이지만 이렇게 디자인할 때 유용하게 쓰일 수 있는 팁 몇 가지 보여드렸고요. 조만간 우리가 그 대면에서 세미나를 할 수 있는 자리가 있다면 그 자리에서 제가 많은 정보들을 여러분들에게 드릴 수 있도록 준비를 하겠습니다. 지금까지 고동환이었습니다. 감사합니다.